Good afternoon. Thank you for joining. This program is conducted by ED Club of Department of Commerce Management Studies, DGM MES Mambad College. Today we are presenting Mr. Anwar Saad Khalid, Executive Director, Omset Project Developers Private Limited, and Managing Director of Khalid Group of Concern. In the chat box and asking directly after. Let me invite Jebin for welcome speech. I would like to use this opportunity entrepreneurship and its opportunities after have recent eminently renowned personality accepted our invitation and it's my pleasure to extend a cheerful welcome to you, sir. Next, I would like to welcome our staff secretary, Askar sir. Afterwards, I would like to welcome the most significant person who contributed his maximum for this program. He is none other than the staff coordinator and our dearest Sulfi sir. I would like to use this golden opportunity to welcome you, sir. At last, I'm taking this special moment to welcome all the faculties and other participants who are present here. I'm concluding with a hope that this platform will be a great opportunity for all the aspirants gathered here in our entrepreneurship career. Then thank you and wish you all a nice day. Thank you, Jebin. Now I invite Sulfisa, the staff coordinator, for the special address. Sir, please. Respected inaugurator of the session, Askar sir, Staff Secretary, MES Mambad College. Today's resource person, Anwar Sadat Khalid sir, and my dear students. This webinar series is organized by Department of Commerce of MES Mambad College and Entrepreneurship Development Club. I am very happy to stand before you because of many reasons. The first and the most important reason is this webinar is exclusively organized by a group of students. We are planning a 90 days webinar and we already completed our 9 days. And during the 9 days, we have different personalities from different industries. Day 1 to day 9, we had with us Saju Thomas, Nawaz Kunderi sir from TMT Steel, Vajram TMT Steels, Nawaz Cholel, Run Baby Run, Pais, Vinci Wedding, Nawaz Miran sir, Eastern Group, Nuvais sir, Imbex, Hamza Anjumukil sir, Bridco and Bridco, Kochas of Chittapalli sir, Asad sir, and today we have an eminent personality, that is none other than Anwar Sadat sir. And he's an entrepreneur and he's completed MBA from Bangalore, completed undergraduate course from Farouk College, and he's a leading businessman, and he's also engaged the activities of MES, Muslim Education Society. He's the director of Central School, Thirur, and there are many more. We'll wait and see the details. It will be explained by a group of students. We have arranged students for introducing the guest. And about the webinar series, entrepreneurship and COVID-19 is the basic theme of our webinar series. And we are expecting
certain outcomes after the webinar. And the most important outcome we are expecting that students can able to start an alternative career, and entrepreneurship as an alternative career is the outcome of our webinar. I am very happy to say that all the entrepreneurs have accepted our invitation and they joined on time without any technical issues. So I convey my regards to all the entrepreneurs who already presented in this webinar and the entrepreneurs who are going to present their various topics in our webinar. COVID and entrepreneurship is a current topic. Still, country are facing COVID pandemic situation, and the enterprise is the one of the important area where the COVID pandemic largely affected. So we discussed various things in the last days. Today also we are going to discuss about entrepreneurship and COVID-19. With these words, what I am trying to say that this webinar series, a 19 days webinar series, we are planning a detailed report on entrepreneurship and COVID-19, entrepreneurship after COVID-19. Actually, our students are working on it, and that report would beneficial for the society, beneficial for the young entrepreneur students, or those students who are seeking for entrepreneurship as an alternative career. With these words, I once again congratulate the organizing committee members. I also convey my regards to the inaugurator of session, Askar sir, and resource person of the session, Anwar Kallier sir. Thank you one and all. Thank you, sir. Next, I would like to welcome Askar sir, the staff secretary, for the inauguration. Sir, please. എൻ്റെ പ്രിയം നിറഞ്ഞ സുഹൃത്തും ഇ ഡി ക്ലബിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററുമായിട്ടുള്ള സുൽഫി സർ, നമ്മോട് ഇന്ന് സംവദിക്കുന്ന പ്രിയങ്കരനായ കള്ളിയത്ത് ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അൻവർ സാദത്ത് സർ, വളരെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ആദ്യമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ വിപുലമായ ഒരു വെബിനാർ സീരീസ്, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായ രീതിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ്, അവർക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഓൺട്രപ്രണറിയൽ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയ ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്ററെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ് മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ സമയം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് തിരക്ക് പിടിച്ച അവരുടെ ബിസിനസ് രംഗങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പസമയം നമ്മോട് ചെലവഴിക്കാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അവരോടുള്ള കടപ്പാട് കൂടെ അറിയിക്കുകയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് MES മമ്പാട് കോളേജ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷന്റെ പേരിൽ. നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഓൺട്രപ്രണറിയൽ സ്കിൽസ് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷെയറിങ്ങിലൂടെ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്ക് തളരാതെ, നമുക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ജീവിതത്തിന്റെ എന്ത് പ്രതിസന്ധികളെയും ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ് മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിന്റെ
വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സപ്പോർട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട്, മറ്റുള്ള ജോബുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭകർ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സമൂഹത്തിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സപ്പോർട്ടായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾക്കറിയാം, നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ നമ്മൾ ആദരപൂർവ്വം നമ്മൾ കാതോർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അൻവർ സാറിന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഞാൻ ഒട്ടും അപഹരിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ സംസാരം, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാർ സീരീസിലെ ഈ സെഷൻ ഇവിടെ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ ഇന്നത്തെ പരിപാടി വളരെ ഹൃദ്യമായ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുക, എല്ലാവരും വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ട് ഇത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചറിയുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നേരത്തെ നടന്ന സെമിനാറുകൾ പോലെ തന്നെ, വെബിനാറുകൾ പോലെ തന്നെ വലിയ ചില മെസ്സേജുകൾ, ചില ഐഡിയാസ് നമുക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മമ്പാട് കോളേജ് MES മമ്പാട് കോളേജിലെ സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷന്റെ പേരിലും കൂടെ ഹൃദ്യമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now I invite Ifa for introduction about our guest. Good afternoon, all. Myself, Ifa Tasneem. I'm super excited to have you here. Excited about the conversation we will get to have today. Today, on the 10th day of our webinar series, we have Mr. Anwar Sadat Kalyat, the Managing Director of Kalyat Group of Concern, Managing Partner Kalyat Sanitation Tirur, Executive Director Homestead Projects and Developers Private Limited, Managing Director Tirur Projects Private Limited, and Managing Partner The Bed Emporium. And from the last year onwards, he is the chairman of MES Central School Tirur. Today, he will be sharing his views on entrepreneurship opportunities after COVID-19 to help you to stay on the top of your game. With that, I request you to give your full attention to Mr. Anwar Sadat Kalyat and help me in welcoming him to the gathering. Thank you. Thank you, Ifa. Our waiting moments are come. Let's invite our beloved guest, Mr. Anwar Sadat Kalyat, the Managing Director of Kalyat Group of Concern. Sir, please. Good afternoon to all. Honorable inaugurator of this session, beloved Askar sir, staff coordinator, and the program committee teacher, Sulfi sir, my friend and who invited me for this program, Mr. Mohinuddin. Anyway, it's a great opportunity and chance to see you all in this particular program. I am very much thankful to each and every one of you for inviting me, for selecting me as a speaker in this particular regard. And I think I am audible to you. Am I audible? Somebody respond, please. ഞാൻ കേൾക്കുന്നു, എന്നെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? Audible ആണ്. Okay. പിന്നെ ഈ മമ്പാട് MES കോളേജിലെ കൊമേഴ്സ് ബിരുദ അതേപോലെ BBA ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിക്കാനുള്ള ഈ അവസരം കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കച്ചവടക്കാർക്ക് സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. എന്നാലും ഈ വിനീതന് പലപ്പോഴും കോളേജുകളിലും ക്യാമ്പസുകളിലുമൊക്കെ നോൺ കോവിഡ് പീരീഡ് ടൈമിലൊക്കെ പോയി
കിട്ടുന്ന അവസരത്തിലൊക്കെ സംവദിക്കാറുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കോളേജുകളും അതുപോലെ ചെറിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ ED ക്ലബിന്റെ ഇനോഗ്രേഷനും എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസിനും ഒക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളത് നിരാകരിക്കാറില്ല. ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്പം അസ്കർ സാറിനോ സുൽഫി സാറിനോ ഒക്കെ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കുട്ടികളുമായി സംസാരിക്കാനും കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവരെടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ സാധ്യമാകും. എന്നാൽ എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങൾ 10-25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഠിച്ച കോളേജിലിരുന്ന് പഠിച്ച ബിസിനസ് ക്ലാസ്സുകളിലും അതുപോലെയുള്ള തിയററ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിഭിന്നമായ ഒരു മേഖലയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡ് തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ COVID-19 എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ, എനിക്കറിയാം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച പ്രമുഖരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളൊക്കെ കൊച്ച ജോസഫ്, ചിറ്റിലപ്പള്ളി, നവാസ് മീരാൻ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ നിങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവരൊക്കെ പ്രമുഖരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് കോടി ടേൺ ഓവറുകൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ ബിസിനസ് കോൺഗ്ലോമറേറ്റുകളാണ് അവരൊക്കെ. അങ്ങനെ ഈ വിനീതനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഏകദേശം 10-25 വർഷം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അവരെ അപേക്ഷിച്ച് പരിചയങ്ങൾ കുറവാണെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ കച്ചവടക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ പല ചാലഞ്ചിങ് മേഖലകളിൽ കച്ചവടത്തിന്റെ ബിസിനസിന്റെ താല്പര്യങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ശിരസ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ, അതും മമ്പാട് വരെ വരാതെ ഓരോ കുട്ടികളും വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ആയി സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പം പല ആളുകളും ക്യാമറ ഓഫാണ്. അങ്ങനെ ക്യാമറ ഒന്ന് ഓഫാക്കുന്നതിൽ എങ്ങനെ അതിന്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ED മീറ്റിങ്ങിൽ, ഒരു എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം കണ്ട് സംസാരിക്കലാണ് കൂടുതൽ ഉചിതം എന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ താഴ്മയോടെ പറയുകയാണ്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ സംസാരത്തിൽ നമ്മൾ വല്ലതും സംസാരിക്കുന്നതിൽ 10, 50, 100 കുട്ടികൾ ഈ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രചോദനം, ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഈ സംസാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നിറവേറി എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ പേരുകൾ നോക്കിയപ്പോൾ കൂടുതലും പെൺകുട്ടികളാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജീരിയൽ സബ്ജക്ട്സ് ആയിരിക്കും പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക. നിങ്ങളൊക്കെ ഭാവിയിൽ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ആളുകളാണ്. അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരെ ഗൈഡൻസിനോടുകൂടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സംസാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തരികയും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞതുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ സാധ്യമാകും. ഇപ്പം ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീന് നോക്കി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ സാധ്യമാവുന്നില്ല. മ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പിന്നെ ഇന്റർഫിറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങനെ ആയാൽ നന്നായി. അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും താല്പര്യം. ഓക്കെ, ഏതായാലും ജീവിതത്തിലെ കാരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളായിരിക്കും ഈ സെഷനിൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായി
ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത, വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് TV കാണുകയും സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്ന നിങ്ങൾ ആ സമയം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്ന എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ സാധ്യമായാൽ അതൊരു അനുഗ്രഹമാവട്ടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ വന്ന് ക്യാമറ ഓഫാക്കിക്കൊണ്ട് പാതി ശ്രദ്ധിച്ചും പാതി ശ്രദ്ധിക്കാതെയും ഒക്കെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇത് ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും ആദ്യം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇന്ന വിജയങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അച്ചടിച്ചു വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാനൊന്നും ആർക്കും കഴിയില്ല. ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെയധികം കോൺസെൻട്രേഷനും ധൈര്യവും കോൺഫിഡൻസും ഒക്കെ വേണ്ടുന്ന വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മളൊരു ബിസിനസിന്റെ ഇടപെടലുകൾ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ വളരെയധികം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. കാരണം ബിസിനസ്സിൽ തമാശ കളിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല. ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആരൊക്കെ ആയാലും ഒരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മൾ തന്നെ അധ്വാനിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയോ അധ്വാനിച്ചതോ ആയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുന്ന ലോണ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ തേടി പിടിച്ചുകൊണ്ടോ നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടി ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് വളരെ സീരിയസ് ആണ് വിഷയം. ഒരു ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് ഒരു അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് നമുക്ക് അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം, ഞാൻ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ല. എന്നാൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളിലൊക്കെ ആർക്കൊക്കെ സമ്പൂർണമായ സമർപ്പണം താല്പര്യമുണ്ടോ, ഏത് മേഖലയിലേക്കാണ്? ആദ്യമായും ഒന്നാമതായും ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭം കുറിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തുടക്കക്കാരായ മുഴുവൻ ആൾക്കാരോടും എനിക്ക് ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത്, പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണത്തിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കിത് വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. നല്ല ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാവാൻ വലിയ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ഒരു രക്ഷിതാവിന്, ഒരു ഉമ്മാക്ക്, ഒരു ഉപ്പാക്ക്, അച്ഛന്, അമ്മക്ക് വേണ്ടി ജനിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ബിലോ ആവറേജ് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള ഒരാൾക്കും വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനാവാൻ കഴിയും. ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പം കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കലാണ് ബിസിനസിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും എനിക്കൊന്നും പറയില്ല. ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സമൂഹത്തിനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂടിയുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജോലി നൽകാൻ കഴിയും. നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ അധ്യാപകർ, ഇപ്പൊ മമ്പാട് MES കോളേജിലെ എയ്ഡഡ് അധ്യാപകർക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് അവരുടെ ജീവന സ്രോതസ്. എന്നാൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾ കണ്ടെത്തണം അവളുടെ സ്രോതസ്, സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ലാഭവും നഷ്ടവും സംഭവിക്കാവുന്ന, എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ പാകപ്പിഴവുകൾ വന്നു പോയാൽ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വളരെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ അതിനെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തുകയല്ല. ഏത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴും നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമ്പൂർണമായ സമർപ്പണമാണ്. ഈ സമ്പൂർണമായ സമർപ്പണം നമ്മൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ഒരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാവണമെന്നോ ഒരു വലിയ ഉപ്പാന്റെ, ഉമ്മായുടെ, അച്ഛന്റെ, അമ്മയുടെ ഒന്നും മകളാവുകയോ മകനാവുകയോ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയും തങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, തങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മേഖലയിൽ രാവും പകലുമില്ലാതെ, വിശ്രമമില്ലാതെ, വളരെയധികം പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി നല്ല നല്ല സ്റ്റെപ്പുകൾ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം തുടരുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക്
നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും പറയാനുണ്ട്. അതിന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത സജീവമായി ഇന്ററാക്റ്റീവ് മോഡോടുകൂടി പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആശംസിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്, ഒരു എന്നോട് പറഞ്ഞത് മൊഹീനുദ്ദീൻ എനിക്ക് എന്ത് ടോപ്പിക്കാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അത് സാറിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് മൊഹീനുദ്ദീൻ പറഞ്ഞതെങ്കിലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒരു തുടക്കക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരാൾക്ക് സാമാന്യം ബിസിനസിന്റെ നോ ഹൗ തിയററ്റിക്കലായി പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സംരംഭകം വളരെ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി എങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്, വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും കയ്യിലില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ കഴിയും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അത് മതി സാർ, അത് മതി, അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം, ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലും ചെറുപ്പക്കാരും ആവറേജ് ആളുകളുമാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം സാറ് സംസാരിച്ചാൽ അതായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആവേശവും പ്രചോദനവും എന്ന് മൊയ്നുദ്ദീൻ സൂചിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഏതായാലും നമുക്ക് വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ബിസിനസ് സംരംഭം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊരു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് സംസാരിക്കാം. ഇപ്പം 3:30 ആയി. എനിക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത സമയം എത്രയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ആളുകളുടെ മുഖം കാണാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇപ്പൊ തന്നെ ബോറടിച്ചോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ബോറടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. അതല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും അത് നമ്മളുമായി സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് സമയം കൂടി നമുക്ക് നീട്ടാം എന്ന് മാത്രം. ഒരു ബാധ്യതയായി ഒരു കോളേജിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും ഇതിൽ ഇരുന്ന് കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു രീതി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ, ഇപ്പൊ ഷാദിയ പൂളമണ്ണിൽ നിന്ന കുട്ടി ഇല്ല ബോറടിക്കുന്നില്ല സാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെസ്പോൺസ് കണ്ടു. വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു. ഏതായാലും നിങ്ങളെ റെസ്പോൺസും നിങ്ങളെ പിന്നെ സംസാരങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രചോദനം നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ. അപ്പം ഇതേപോലെയുള്ള നിങ്ങളെ റെസ്പോൺസ് ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. ഏതായാലും ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന നിലയിലായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ പാരൻസ് വലിയ ബിസിനസ്സുകാരായിരിക്കും, വലിയ സംരംഭകരായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കയറിയിരുന്നാൽ മതിയെന്ന്. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, കഷ്ടപ്പെടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാതെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തതൊന്നും നിലനിൽക്കണമെന്നില്ല. അതിനോട് നമുക്കൊരു വാല്യൂ തോന്നുന്നുമില്ല. നമ്മളായിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന സംരംഭങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നതും ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്നതും എന്നും നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം, ധാരാളം ആളുകൾ വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ സർവേയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ബിസിനസ്സിൽ സർവേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒബ്സർവേഷനും സയന്റിഫിക് സർവേസും ഒക്കെ നമ്മുടെ വിജയത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതിനൊക്കെ ടീമുകളുണ്ട്, കൺസൾട്ടിങ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട്. അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി. നമ്മൾ തന്നെ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകളാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ മേഖലകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും. അപ്പം തലമുറകളായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആരും വളരെ ഈസി വാക്ക് ഓവർ ആണ് ബിസിനസ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ്, ഒരു ചൊല്ലാണ്, നട്ട് നനച്ച വൃക്ഷങ്ങളൊന്നും വടവൃക്ഷങ്ങളായി മാറിയിട്ടില്ല. സ്വന്തമായി വേരോടുകൂടി
ആ മരത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ കണ്ടെത്തുന്ന വൃക്ഷങ്ങളാണ് വടവൃക്ഷങ്ങളായി വളർന്നു വലുതായത്. വേറൊരാൾ ഒഴിച്ചു തരുന്ന വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളുകൾ ഇട്ടു തരുന്ന വളം കിട്ടിയ ചെടികളൊക്കെ മുറ്റത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ചെടികളായിട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്നല്ലാതെ വടവൃക്ഷങ്ങളായി വൻവൃക്ഷങ്ങളായി വളർന്നു വലുതായവരൊക്കെ ആളുകളായാലും വൃക്ഷങ്ങളായാലും ഒക്കെ അത് സ്വന്തമായി കണ്ടെത്തിയ, സ്വന്തമായി നേടിയെടുത്ത, അനുഭവ പരിചയ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് നേടിയെടുത്ത നേട്ടങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് പ്രത്യേകം പറയും. ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. പല രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളാണ് ഓരോരുത്തർക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്നലെ MES സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഈ പ്രാവശ്യം +2 കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു മോള്, ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മാക്ക് ക്യാൻസറാണ്. ഉപ്പ ഉമ്മാനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയുന്ന ഫാമിലിയാണ്. ആ കുട്ടി IGCSE ഇന്റർനാഷണൽ ജനറൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന CBSE പോലെയുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ കരിക്കുലം IGCSEയിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വാങ്ങിയ കുട്ടിയാണ് 10th പഠിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ ആ സ്കൂളിൽ തന്നെ +1 +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വർഷം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഒക്കെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് അവിടെ ജാമിയ മില്ലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് പോകാൻ പോവാണ്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സാമ്പത്തികമായും അല്ലാതെയും ഒക്കെ നേരിട്ട ആ കുട്ടി, ഞാൻ വെറുതെ ഒരു പ്രവചനം നിങ്ങളോട് പറയാണ്, ഒരു 5-6 വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളില് ആ കുട്ടി ദിശ തെറ്റാതെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജില്ലാ കളക്ടറായിട്ടൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. അത്രയും കഴിവിട്ട ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികളാണ്. താമസിക്കാൻ വീടില്ലാതെ ഓരോ ദിവസവും സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടില് അന്തി ഉറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ആ കുട്ടി, തിരൂരുകാരിലെ ഒരു കുട്ടി. ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ പറ്റി പറയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ. വലിയൊരു ഭാവി ആ കുട്ടിക്ക്. എന്താ കാരണം? ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു വീടില്ല, ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ജോലി ഇല്ല, ആ കുട്ടിക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇല്ല. ആ കുട്ടി നാളെയുടെ ഒരു വാഗ്ദാനമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് ഈ വക അവസരങ്ങളൊന്നും ആ കുട്ടി സ്വന്തമായി നേടിയെടുക്കണം. ആ ഭാവിയിൽ വലിയൊരു നേട്ടത്തിലേക്ക് ആ കുട്ടി കുതിച്ചുകൂടായികയില്ല. ഒക്കെ ദൈവനിശ്ചയം. നമ്മൾ പ്രവചിക്കാൻ നമ്മളാരും ആളുകളല്ല. എന്തൊക്കെ ആയാലും ഞാൻ പറയുന്നു, എൻ്റെ കൊച്ചനുജന്മാരും അനുജത്തിമാരും ഈ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു താല്പര്യമെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടാണ്. ആ മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ആ താല്പര്യം നിങ്ങൾ ഊതിക്കെടുത്തരുത്. അത് നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഒരു ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നിയായി മാറ്റണം. നിങ്ങൾക്കില്ലാത്തതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം നേടിയെടുക്കണം. ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട, ആരുടെയും ദാനം വേണ്ട. നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ട വലിയ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നില്ലാത്തതൊക്കെ ആർജിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. ആ ആർജവം എരിയുന്ന തീനാമ്പായി നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സാധ്യമാവും. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ കുട്ടിക്കൊക്കെ വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളാണ്. നമ്മളെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണം ഇവിടെ വെച്ചത്. ഇന്നലെ നടന്ന ഒരു സംഭവമായതുകൊണ്ട്. അതുപോലെ ഈ സെഷനിൽ വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി, വളരെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നേടാനുള്ളതൊക്കെ നേടിയെടുക്കണമെന്ന താല്പര്യത്തോടു കൂടി, ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. എത്ര ആൾ ഇവിടെ ലൈവായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ സെഷൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി നമുക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു ഹാഫ് മൂഡോട് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി, ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടി ഈ സെഷനിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്
ഭാവിയിലെ വലിയ വലിയ വിജയങ്ങളായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മ. You will eat in golden plates. ഏതായാലും ഒരു സംരംഭകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, തുടക്കക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഇല്ല സാറേ എന്ന് സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികളൊക്കെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ 5-10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ കുട്ടികളൊക്കെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഇന്ന് അവരെ നോക്കുമ്പം വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തുടക്കം നമ്മൾ അവരിൽ ദൃശ്യമായതായി കാണുന്നുണ്ട്. ഉള്ളിൽ എരിയുന്ന തീയും കടുത്ത അഭിവാഞ്ചയും അവരെ വലിയ വലിയ ജീവിത വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വലിയ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. ഫാറൂഖ് കോളേജിൽ പഠിച്ച് ഫാറൂഖ് കോളേജിലെ 3000-ഓളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം കൊണ്ടും അവരുമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൊണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ആ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാനായി ഇരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലൊക്കെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പഠന സമയത്ത് തന്നെ ആർജിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു എന്റെ ഫാമിലി ഒരു ബിസിനസ് ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു സ്വന്തമായ ഒരു ബിസിനസ് വ്യതിരിക്തത കാണിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ മേഖലയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്ത് മുന്നേറണമെന്ന് ചെറുപ്പത്തിലേ എനിക്കുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഒരു 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രീ ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ബിസിനസ് നന്നായി ചെയ്ത് അതിൽ ഷൈൻ ചെയ്യണം, ശോഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസും സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒരുക്കുമായിരുന്നു. നല്ല നല്ല ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ കോളേജിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാനും സംസാരിക്കാനും മീറ്റിങ്ങുകളിലും പാരന്റ്സ് മീറ്റിങ്ങിനും അതുപോലെ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ അവർ വരുന്ന കാറൊക്കെ അന്നേ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ മാനറിസംസ് ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവരെ പോലെ എനിക്കും ആവണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. നല്ല നല്ല വാഹനവും നല്ല വീടും നല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ഒക്കെ നേടിയെടുക്കണമെന്ന്, ഞാൻ സ്വന്തമായി നേടിയെടുക്കണമെന്ന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരുന്നു. അവർ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം, അവരുടെ ചിരിയുടെ രൂപം, അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ, അവരാളുകളുമായിട്ട് സഹവസിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, സംസാരിക്കുന്ന രീതികൾ, അവരെന്തൊക്കെയാണ് അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന്, മറ്റുള്ളവരെ അവരെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ കാണുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ. നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വെറുതെ അധികം പൊങ്ങച്ചം പറയാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുക. ഒരു ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും ഒരു ചിരിക്കാത്ത ആളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവും പകലും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം. നന്നായി ചിരിക്കാന് വലിയ പൈസക്കാരന്റെ മോളോ മോനൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. വെറുതെയുള്ള ചിരിയല്ല, നല്ല മനസ്സിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചിരിക്കാൻ പഠിക്കണം, പെരുമാറാൻ പഠിക്കണം, വസ്ത്രധാരണം നടത്താൻ പഠിക്കണം. ആ ഒരു ഹിപ്പി സ്റ്റൈലിലുള്ള മുടിയും ഒരു വേണ്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണങ്ങളൊന്നും ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന് യോജിച്ചതല്ല, ബിസിനസ്സുകാരിക്കും യോജിച്ചതല്ല. നല്ല മോഡസ്റ്റി രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണവും നല്ല കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയുള്ള ചടുലതയോടുള്ള നടത്തങ്ങളും, ഞാൻ വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, പെരുമാറ്റങ്ങളും, ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളും, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയാനും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലാണ് നിങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൂട്ടത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവൻ പൊങ്ങച്ചക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവള് പൊങ്ങച്ചക്കാരിയാണെന്നേ പറയുള്ളൂ. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റവനക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പെരുമാറുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഇടപെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു നേതൃത്വത്തിലേക്ക്, ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ വരും. അതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രൊസീജിയറാണ്. അതൊരു 3 മാസം കൊണ്ടോ 4 മാസങ്ങളോ കൊണ്ടോ അല്ല വരിക.
വർഷങ്ങൾ 1, 1.5, 2 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി നിങ്ങൾ മാറണം. സാമ്പത്തികമായി, ആരോഗ്യകരമായ മേഖലയിൽ, നമ്മളെ ഹെൽത്ത് കൊണ്ട്, ശരീരം കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം, ഒരു കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ലാതായാൽ അവിടെ ഇടപെടുന്ന ആള് നമ്മളായിരിക്കണം. ഒരാൾക്കൊരു പ്രശ്നം, ഒരു ഇഷ്യൂ ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ടായാൽ അവിടെ ഇടപെടുന്ന, ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ആക്കുന്ന, അത് കച്ചറയില്ലാതെ സോൾവ് ആക്കാൻ കഴിയുന്ന കഴിവുള്ളവർ നമ്മളായിരിക്കണം. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലയിൽ നമ്മൾ കഴിവുണ്ടാവണം. ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ, ഉത്കൃഷ്ടമായ, ഉദാത്തമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ അയാൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ, അയാൾ പറഞ്ഞത് കുളമാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ലീഡറായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അയാളെ സംസാരം കൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം അവിടെ സോൾവ് ആവുമെങ്കിൽ, ആ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പര്യവസാനം സംഭവിക്കുമെങ്കിൽ അവൻക്ക് ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള റിസപ്ഷൻ കൂടും. യു വിൽ ബി റിസീവ്ഡ് ബൈ അതർ പീപ്പിൾ. ഇതൊരു ബിസിനസ്സുകാരന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര വിഷമങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ബിസിനസ്സുകാരൻ അതൊന്നും പുറത്തേക്ക് കാണിക്കൂല. എത്ര ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും, എത്ര വേവലാതിയും ആവലാതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അയാളുടെ പെരുമാറ്റം എപ്പോഴും വളരെ പ്ലീസിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇടപെടലുകളുമായിരിക്കും അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെയുള്ള അനവധി ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഒരു നല്ല എന്റർപ്രൂണർ തുടക്കത്തില് ശീലിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കച്ചവടം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല. എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞോളന്നില്ല. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരുന്നു. നന്നായി പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ. ഞങ്ങളെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു തേങ്ങ കച്ചവടക്കാരനാണ്. സാധാ തേങ്ങ വാങ്ങി വിൽക്കുന്ന, അത് സംഭരിച്ചുകൊണ്ട്, അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് പണിയെടുത്തുകൊണ്ട്, അതിൽ അയാളെ തന്നെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത്, ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണ ലുങ്കി തുണിയൊക്കെ എടുത്ത എത്ര ലാഭം ഒരു മാസം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അയാളെ നമ്മളൊക്കെ വലിയ ആളായിട്ടാണ് കാണുക. അയാൾ പറയാണ്, ഞാനൊരു 1.5 ലക്ഷം രൂപ തേങ്ങ ഞാന് എൻ്റെതായ രീതിയിൽ, എനിക്ക് 2 പണിക്കാരും ഉണ്ട്, ഞാൻ കിട്ടുന്ന തേങ്ങ ഒക്കെ വാങ്ങും, അതൊക്കെ ഞാന് നന്നായി കച്ചവടം ചെയ്യും. ഒരു ചകിരിക്ക് എത്ര രൂപയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? ഒരു തേങ്ങയുടെ ചിരട്ടക്ക് എത്ര രൂപയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? രണ്ടിനും ഓരോ രൂപയാണ്. തേങ്ങയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓരോ മേഖലയിൽ നിന്നും അഡീഷണൽ ആയിട്ടുണ്ട്. 1 ലക്ഷം തേങ്ങയുടെ ചിരട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ലക്ഷം രൂപയാണ്. 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചകിരി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇങ്ങനെ നിരവധി അഡീഷണൽ ഇൻകം ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം എത്ര കുറച്ചാണെങ്കിലും ഇത് നമുക്കൊരു ബാലൻസ് ആയി വരും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. നഷ്ടവും ലാഭമൊക്കെ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാവും, സ്വാഭാവികം. പിന്നെ ഒരു ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിന് പൈസ എടുത്തിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങളാരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല. എനിക്കത് ഇഷ്ടവുമല്ല. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കും, സാറേ പിന്നെ എവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പൈസ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് പൈസ കൊണ്ടല്ല ബിസിനസ് ഒന്നും തുടങ്ങേണ്ടത്. ആദ്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാണ്, കോടികൾ, ഒരു 10 കോടി ഉണ്ടായിട്ട് വേണം ഞാനൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. എളിയ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഗ്രോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വലിയ കേരളത്തെ നെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായി ഞാൻ മാറും എന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത്. സമയം എല്ലാത്തിനും ആവശ്യമാണ്. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത്, സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത്, അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മുഖമുദ്രയായി മാറുന്നത്. പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് വലുതായി പന്തലിച്ച് തകർന്നു വീണ ബിസിനസ്സുകൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. എന്നാൽ
ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി വെച്ച് ചെറിയ ചെറിയ റിസ്കുകൾ, കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ച് അച്ചീവബിൾ ടാർഗറ്റ് നേടിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുന്നേറി പോകുന്ന ആളുകളെ, തലമുറകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണും. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ആയി പോയി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. 1000-ഓളം ധനികരായ ആളുകളെ സർവേ ചെയ്തു. ഈ 1000 ആളുകളെ സർവേ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് 964 ആളുകളും സാധാരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ആവറേജ് പാരന്റ്സിന്റെ മക്കളാണ്. കൂടുതലും ആണുങ്ങളാണ്, ജെൻസ് ആണ്. എങ്കിൽ പോലും സ്ത്രീകളും ഉണ്ട്. കാരണം ആ കാലഘട്ടം, ഇതിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലും പുരുഷന്മാരായിരുന്നല്ലോ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴാണല്ലോ ലേഡീസ് ഒക്കെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ഉള്ളത്. ഈ ലോക്ക്ഡൌണോട് കൂടി കുറെ ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പുതിയ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നമ്മളാരും അനുഭവിച്ചറിയാത്ത, പരിചയമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഈ മാർച്ച് മുതൽ നവംബർ, ഡിസംബർ വരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം. ആർക്കും പരിചയമില്ല. നമ്മളെ ഈ തലമുറയിലുള്ള നിങ്ങൾ അധ്യാപകർക്കും പരിചയമില്ല, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരിചയമില്ല, പ്രായമുള്ളവർക്കും പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്പെഷ്യൽ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടൈമിംഗ് ആണല്ലോ, യൂണിക് ടൈമിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു പോയതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിനെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് നമുക്കാർക്കും മുൻ പരിചയവുമില്ല. അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോഹവും പിന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോളജും നമുക്ക് കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് വെച്ച് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പഠിക്കാമെന്നല്ലാതെ ഒരു 10 വർഷം മുമ്പേ ഇതേപോലെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 1 വർഷം മുമ്പേ, 5 വർഷം മുമ്പേ ഒന്നും ഇതുപോലെ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണും ഒരു കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണും ഒരു 144ഉം ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഒരുപാട് എമർജിങ് ബിസിനസ് പഠിച്ചു. ഈ ഒരുപാട് മീറ്റിങ്ങുകൾ, ഇപ്പൊ ഞാൻ തിരൂരിരുന്നു കൊണ്ട് മമ്പാട് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയത് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് എമർജിങ് ബിസിനസ്സുകൾ ഈ കാലയളവിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, മക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, there are opportunities. If you cannot find an opportunity, go for an opportunity. Search for an opportunity. നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടുപിടിക്കണം. സാധ്യതകളുണ്ട്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും വളർച്ചയുള്ള ടൗൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പഠനം മനസ്സിലാക്കി തന്നത് മലപ്പുറമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, എൻ്റെ ആ പരിചയവും എൻ്റെ അറിവും മനസ്സിലാക്കിയത്, ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ബിസിനസ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഭൂമി മലപ്പുറമാണെന്ന്, പ്രദേശം മലപ്പുറമാണെന്ന്. വളരെ വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായി മതേതര സ്വഭാവമുള്ള, മതസൗഹാർദ്ദമുള്ള, മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദമുള്ള, ജനങ്ങളെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളുകളുടെ കൂട്ടായ്മ, കൂടുതൽ ആളുകളുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് മലപ്പുറം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതലും സെന്റിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള, മനസ്സുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളുള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ധാരാളമാണ്. ഏത് നാട്ടിനേക്കാളും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ദൈവം അങ്ങനെ ബിസിനസ്സുകളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പണം അങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ഒന്ന് പോയിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇഫ് യു ടാപ്പ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം, യു വിൽ ഗെറ്റ് വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട്സ്. ലോകത്ത് ഏത് ഗൾഫിനേക്കാളും ഏത് മേഖലയിലേക്കാളും കൂടുതൽ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മണ്ണാണ് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകളും മമ്പാട് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ അവരെ മോശമാക്കി പറയല്ല, ഈ ഒരു മലബാർ മേഖലയെ കുറിച്ച് പറയും. ഇനി മലബാറിലല്ലാത്ത ആളുകൾ വിചാരിക്കരുത് അവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. അപ്പം ഒരു തുടക്കക്കാരന് ഒരുപാട് സാധ്യതകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഞാൻ പറയുന്നു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് ഗ്രോത്തിന് സാധ്യതയുള്ള സമയമാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് എന്ന് കൂടി പറയാം.
ഒരുപാട് ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ട്. മനുഷ്യര് പലതിനും വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ ബിസിനസിന്റെ ഗ്രോത്ത് എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താനാവാത്തതിലും അപ്പുറമാണ്. അപ്പൊ മേഖലകൾ ഒരുപാട് നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ലോക്ക്ഡൌണില് നല്ല നല്ല കുക്കുകളായി മാറിയവര്, കേക്ക് മേക്കിംഗ് ആൾക്കാരായി മാറിയവര്, ഡ്രസ് മേക്കിംഗ് ആൾക്കാരായി മാറിയത്, പിക്ചേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, ഇന്റീരിയർ ധാരാളം തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊക്കെ ടൈമും ഇഷ്ടം പോലെയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ ബിസിനസ്സുകാരനോ ബിസിനസ്സുകാരിയോ ആവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടമായിട്ടോ ഒറ്റക്കോ മെല്ലെ മെല്ലെ തുടങ്ങണമെന്നാണ്. സമയം കണ്ടെത്തി. പഠിപ്പിനെ ബാധിക്കണമെന്നല്ല, കൂടുതൽ പഠിക്കണം. ബി എ കോമിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, BBA പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ MCOM-നും MBA-ക്കും ഒക്കെ പഠിക്കണം. കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആവണം. അതിൽ നെറ്റും സെറ്റും JRF-ഉം ഒക്കെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ ടീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതികളാണെങ്കിലും ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും നിങ്ങളാരും വരുത്തരുത്. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരുടെ മുമ്പിലും കോൺഫിഡന്റോടുകൂടി സംസാരിക്കാനും നിൽക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, നല്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അധ്യാപകരെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. അവര് നിങ്ങളോട് സംശയം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ അവരോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംശയം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അറിവുകൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ പകർന്നെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പഠിപ്പിച്ച് കൊതി തീരാത്ത അധ്യാപകരുണ്ടാവണം. അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മാനദണ്ഡങ്ങളും മാനറിസംസും ഒക്കെ പഠിക്കണം. നിങ്ങളെ റോൾ മോഡൽസായി നിങ്ങൾ അധ്യാപകർ മാറണം. നിങ്ങളെ മമ്പാട് കോളേജിലെ ഒരുപാട് അധ്യാപകരെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം. അവരൊക്കെ അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളുമാണ് എന്നുള്ളതിലൊരു തർക്കമില്ല. മക്കള് കുട്ടികളൊക്കെ ഇതിന് താല്പര്യമുള്ള, ഞാൻ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയാം, BCom-നൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആവണം എനിക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കരുത്. എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒക്കെ മേലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്നു. ഒരുപാട് അക്കൗണ്ടന്റുമാരുള്ള ഒരു ഓഫീസിനെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന, ഒരുപാട് കൺസൾട്ടന്റ്മാരായി മാറാവുന്ന, ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ബിസിനസിന്റെ ഐഡിയകൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന, കൺസൾട്ടിങ് നടത്തുന്ന, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും ഒരു ലാപ്ടോപ്പും ഒരു ചെറിയ സംഗതികൾ മാത്രം ഒരു ഓഫീസും വെച്ചുകൊണ്ട് കോടികൾ സമ്പാദിക്കുന്ന ആളുകൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻസ് ആണ് അവർ. അങ്ങനെ അമേരിക്കയിലും ജപ്പാനിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ 50,000 രൂപയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്ത് 1500 കോടിയാക്കിയവർ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. വിജയിച്ചവരുടെ കഥകൾ പറയുമ്പം പരാജയപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം. എന്താണ് അവർ പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണമെന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തണം, അപഗ്രഥിക്കണം. അവരുടെ പരാജയം നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശമാവണം. മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ തോറ്റുപോയി എന്ന് നമ്മളെ പാഠങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം. അത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കി മാറ്റണം. നമ്മൾ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും മുൻകടന്നു പോയ വിജയിച്ച ആളുകളെ, മൈൽ സ്റ്റോൺ നേടിയ ആളുകളെ നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാനദണ്ഡമാക്കി, ഒരു അളവുകോലാക്കി നമ്മൾ മാറ്റണം. നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ബിസിനസ് മേഖലയിൽ കൂടുതലായി അച്ചീവ് ചെയ്ത ആളുകൾ ആരൊക്കെ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ അവലംബിക്കണം. ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് സ്റ്റെപ്സ് എടുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ടാർഗറ്റ്സുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത്, അച്ചീവബിൾ ടാർഗറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ 2020 ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെയാണ്, 21 എന്താവണം, 22 എന്താവണം, 23 25 2030 ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം പഠിക്കണം. ആ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അവർ പഠിക്കാതെ സാധാരണ രീതിയിൽ വന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്യാന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത്. അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൂല. ഞാൻ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അധ്യാപകന് ബസ്സിൽ
ഞാൻ ബസ് ചുങ്കം എന്ന ഫറൂഖിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഫറൂഖ് കോളേജിൽ നിന്ന് ചുങ്കത്തേക്ക് ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ, ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം ഹോസ്റ്റൽ താമസിച്ച് പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് കോഴിക്കോട് പോകാൻ വേണ്ടി ചുങ്കത്തേക്ക് ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ VC ആയി മാറിയിട്ടുള്ള മുബാറക് പാഷ സാറായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അൻവർ നിങ്ങൾ വരൂ, ഞാനൊരു ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഒരു ഫോൺ എടുക്കട്ടെ പ്ലീസ്. ഹലോ, ഒരു 5 6 10 താഴെ മതി കേട്ടാ, ഞാൻ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലാണ്, വിളിക്കാം. അപ്പം ആ മുബാറക് പാഷ സാറ് ആ ഓട്ടോയിൽ ചുങ്കത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, നീ ഡിഗ്രി ഈ വർഷം പാസ്സാവും, നീ എന്താണ് പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബിസിനസ്സിൽ ഫാദറിന്റെ കൂടെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. വേണ്ട, നീ അങ്ങനെ ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടപ്പം നീ MBA പഠിക്കണം. എൻ്റെ ഒരു സാറ് പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സാറൊന്നുമല്ല, ഞാൻ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ അധ്യാപകനെ കുറച്ചുകൂടി അറിയാം, പല മേഖലയിലും പല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരിചയമുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഞാനില്ല. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ക്ലാസ്. അപ്പം ഈ മേഖലയിൽ ആ അധ്യാപകന്റെ ഒരു ചെറിയ വാക്കിന്റെ മോട്ടിവേഷനാണ് എനിക്ക് ആ 2 വർഷം കൂടി പഠിക്കാനും ഒരു കൂടുതൽ ആ മേഖലയിൽ പരിചയിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. നിങ്ങൾ അധ്യാപകർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരൊരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അവര് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മുന്നേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, പഠിക്കാനും ഇൻവോൾവ്. ഒറ്റ സെക്കൻഡും കൂടി, സോറി കേട്ടോ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഹലോ, അവർ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കാണ്. ബെല്ലിനല്ല ഈ ക്രിയാൻസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കും. ഇന്ന് അയക്ക്, ഞാനൊരു മീറ്റിങ്ങിലാണ്, ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ട്. ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ ഒരു കണക്ഷൻ വിട്ടുപോയി, സോറി. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരുമായി നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട അസ്കർ സാറും സുൽഫി സാറായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ മാർഗങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഈ തന്നെ വലിയൊരു സ്റ്റെപ്പാണ്. നിങ്ങൾ വിജയിച്ച ഒരുപാട് എന്റർപ്രീനേഴ്സുമായി, സക്സസ്ഫുൾ എന്റർപ്രീനേഴ്സുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ ഇന്ററാക്ഷൻ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും. ജോസഫ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി സാറ്, നവാസ് മീരാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച, ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകളെ പേര് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കേട്ടത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ജീവിതത്തില് സ്വന്തം ജീവിതത്തോട്, നമ്മളെ സാഹചര്യത്തോട് പൊരുതി മുന്നേറിയ ആളുകളാണ്. 50-40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വന്തം സ്കൂട്ടറിൽ ഇൻവെർട്ടർ വിറ്റ്, ബാറ്ററി കയറ്റി വിറ്റ് തുടങ്ങിയതാണ് ജോസഫ് സാർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ V-ഗാർഡിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കൂടിയാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് V-ഗാർഡ് പ്രോഡക്ട്സിന്റെ തിരൂരിലെ, മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം. ഞാൻ ആ മേഖലയിലൊക്കെ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മേഖലയിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പാർട്ട്ണറൊക്കെയാണ്. ഏതായാലും ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത എനിക്ക് നിങ്ങളെ മുഖമൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ക്യാമറ ഓഫാണ്. എനിക്ക് എല്ലാവരും കണ്ട് സംസാരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ആരുമില്ല ക്യാമറ ഒന്നും ഓൺ ആക്കിയിട്ട്. അപ്പം നിങ്ങളൊന്നും പ്രതികരണം എന്താണ്? നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ ഈ ക്യാമറ സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ കയറി നിങ്ങൾ വെറുതെ ഓൺ ആക്കി ഇരിക്കുകയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഇഫാ തസ്നീം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മോളൊരു കൈ പൊന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഒരാളെങ്കിലും ഒരാൾ കേട്ടാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം. ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങളെ കാര്യമാണ്, നിങ്ങളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഞാനാണ് നിങ്ങളെ കൂടെയുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെയുള്ള സെക്ഷൻസ് ഒന്നും ഒഴിവാക്കൂല. അപ്പം പിന്നെ റിൻഷിത ഷംന ഷൗക്കത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, ഹർഷ ഹരിദാസ്, ഫാത്തിമ ഷെറിൻ, മുബീന. ഓ വെരി ഗുഡ്, വെരി ഹാപ്പി ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ കേട്ടോ.
വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ്. അഖില, ജംഷീന ഒക്കെ പെൺകുട്ടി. റിഷ്വാൻ എന്നല്ല അറിയും. വെരി ഗുഡ് റിഷ്വാൻ. റിൻഷാദ് റഹ്മാൻ, വെരി ഗുഡ്. ഫവാസ് മുസ്തഫ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ്. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ സംസാരം എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെയും ഈ വളരെ പാസീവ് ആയിക്കൊണ്ട്, ആക്റ്റീവ് അല്ലാതെ, മുഹമ്മദ് റാഷിദ്, എല്ലാവരും ഈ സെഷനിൽ, മിർഷ മറിയം, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇതിങ്ങനെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ, ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അധ്യാപകനായിക്കോട്ടെ, ഷംന ഷൗക്കത്ത്, എല്ലാവരും. റേഞ്ച് കുറവാണ്. കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ, ഫ്രം രഞ്ജുഷ കെ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ഹു എവർ അറ്റൻഡഡ്. എന്തായാലും ഇനി ഒരു സെഷൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്തായാലും ആ സെഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി. അക്ഷിത, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഏതായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ടീമൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ഭാവിയിൽ, ഈ അക്ഷിതയും, ഞാൻ പേരൊക്കെ മറന്നു, നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല നല്ല നിലയിലെത്താൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യാം. അശ്വതീയം, നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ഉന്നതമായ നിലവാരത്തില്, ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ട് മാത്രമല്ല, ഒരു ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത്. സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിച്ചിവിടെ മരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു മാർക്ക് സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അടയാളം നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നിങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുത്താൽ വളരെയധികം എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അതൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും. മുഹമ്മദ് റിഷാദ് സി കെ, ജോമോൾ, റിൻഷാദ് റഹ്മാൻ, വെരി ഗുഡ്. ഇത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല. ഐ എം സോറി, ഞാൻ നിങ്ങളെ പറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ സോറി. ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു ഒരു മധുരിക്കുന്ന ഓർമ്മയായി, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പന്താവിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്ത് ബിസിനസ്സുമായി മുന്നേറുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധൈര്യം പകരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങൾ ആ നേട്ടങ്ങളിൽ ഞാനും ഒരു പങ്കാളിയാണെന്ന് ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്ന് അഹങ്കരിക്കും. എന്റെ ക്ലാസ് കേട്ട മക്കള് നല്ല നല്ല നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഹർഷപുളകിതനാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങളെ വിജയത്തിൽ ഞാനും ഒരു പങ്കാളിയായി മാറും. അങ്ങനെയുള്ള മക്കളായി നിങ്ങൾ പരിണമിക്കട്ടെ. ഈ നാട്ടിനും നാട്ടുകാർക്കും, വദൂദ്, വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ നാട്ടിനും നാട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ ഉപകാരമുള്ള, അയൽവാസിക്ക് ഉപകാരമുള്ള, കുടുംബത്തിന് ഉപകാരമുള്ള, നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വലിയ സപ്പോർട്ടാവുന്ന മക്കളായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പരിണമിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സാമ്പത്തികമായും അല്ലാതെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യമാവട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് കറേജ് കിട്ടട്ടെ, ധൈര്യം കിട്ടട്ടെ. കാരണം ധൈര്യം വളരെ പ്രധാനമാണ്. എന്താണ് ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവനല്ല ധൈര്യശാലി. എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും പുഷ്പം പോലെ ഞാൻ നേരിടുമെന്ന് പറയുന്നവളാണ് ധൈര്യശാലി എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യാൻ ഈ ക്ലാസ് കേട്ട മുഴുവൻ മക്കൾക്കും സാധ്യമാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, സുശോഭനമായ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശോജ്വലമായ വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ 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 ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കാനും വിരഹിക്കാനും, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനും അഖണ്ഡതക്കും മുതൽക്കൂട്ടാവാനും, ഞാൻ തമാശക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ ആ വാക്ക്, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദത്തിലൂടെ, പോസിറ്റീവ് ചിന്തയിലൂടെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണീരൊപ്പുന്ന മക്കളായി, ആളുകളായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മാറണമെന്നുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം കൂടി തന്നുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തില് എന്നും മറ്റുള്ളവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നവരായി മാറാൻ സാധ്യമാവുന്ന വേളയിലൊക്കെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും
നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവന്റെ കൈക്ക് കരുത്താവാൻ, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക്, അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക്, അവരുടെ കണ്ണീരിന് ഒരു ആശ്വാസമാവാൻ കഴിയുന്നവരായി നിങ്ങൾ മാറിയാൽ ദൈവം നിങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം കുറെയൊക്കെ നിറവേറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വസിക്കാം. വിജയിയായി ജീവിക്കണം. തേരാളിയും പോരാളിയുമായി മുന്നേറണം. അഭിമാനിയായി മരിക്കണം. എന്തായാലും നമുക്ക് മരിക്കണം, മരിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പം ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ കൊച്ചു സെഷൻ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ശ്രവിച്ച, ഈ പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനുമായി സംവദിച്ച, ഇവിടെ മെസ്സേജ് കൊണ്ടെങ്കിലും എനിക്കൊരു പ്രോത്സാഹനം തന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക്, നിങ്ങളെക്കാളും മൂത്ത മകളൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക്, അവരെ പോലെയുള്ള മക്കളായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കാണാനും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിജയം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സുൽഫി സാറിനും അഷ്കർ സാറിനും ഒക്കെ അഭിനന്ദനങ്ങളും അഭിവാദ്യങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി വിജയം നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ജയ് ഹിന്ദ്. ഗുഡ്. താങ്ക് യു സർ. അൻവർ സാർ, ഹലോ. യെസ്. സാറ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും സെഷൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇതുവരെ നടന്ന സെഷനിലൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സാറ് ഉപയോഗിച്ച പദങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഉച്ച സമയത്തും വിദ്യാർത്ഥികൾ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് ഉള്ള ഏറ്റവും തെളിവാണ്. ഇപ്പോഴും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരുപാട് മെസ്സേജുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാറിന്റെ സംഘാടന പാഠവും സാറ് പണ്ട് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ ചെയർമാനായി ആ സമയത്ത് ലഭിച്ച അനുഭവ പാഠങ്ങളും പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറഞ്ഞു നൽകിയതിൽ സാറിനെ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ 10ാമത്തെ സെഷൻ 10 റൗണ്ട് നമ്പറാണ്. 10ാമത്തെ സെഷന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ ഒരു ആളെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതിൽ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എനിക്ക് സാറ് 2-3 സംശയങ്ങളാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഞാൻ സാറുടെ സ്പീച്ച് മൊത്തമായിട്ട് കേട്ടു. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ 2-3 പേരുടെ ബിസിനസ് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, എൻ്റെ അടുത്ത റിലേറ്റീവായ ഒരാള് മഞ്ചേരി ബേസ് ചെയ്ത ഒരു ചെരുപ്പ് കമ്പനി തുടങ്ങുകയും പിന്നീട് ആ കമ്പനി പൊളിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മാനസികമായി തകർന്ന് ഇപ്പം ആള് നോർമൽ അല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റോറികൾ സാർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മള് അത് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് വലിയൊരു പാഠമാണ്. കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരുപാട് മിത്തുകളുണ്ട്, മിഥ്യാധാരണകളുണ്ട്. അതായത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. സാറ് പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രമല്ല ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വലിയൊരു ഷോപ്പ്, നല്ലൊരു കാറ് വേണം, AC റൂം വേണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് മിഥ്യാധാരണകൾ അവർ സിനിമയിലൂടെയും പുസ്തകത്തിലൂടെയും പിന്നെ വലിയ വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ആയ സംരംഭകരെ കണ്ടിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തെറ്റില്ല. പക്ഷെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മറ്റൊരു ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ കാരണങ്ങൾ സാറൊന്ന് വിവരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത് വലിയ ഉപകാരമാവും. താങ്ക് യു. ഏതായാലും ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ കോളേജിലേക്ക് വരും കേട്ടോ. എന്തായാലും വരണം. നമ്മൾ ഓരോ സംരംഭകരോട് പറയാറുണ്ട്, വെബിനാർ മാറിയിട്ട് നമുക്ക് റിയൽ സെമിനാർ ആക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് എല്ലാവരും വരണം എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ സംരംഭകരെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ ക്ഷണം സാറേയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. മമ്പാട് MES കോളേജ് സാറ് ഏത് സമയത്തും സാർ ഒന്ന് വരുമ്പോ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഒരു സെമിനാർ നമുക്ക് വെക്കണം. കുട്ടികളായിട്ട് ഒരു 1 hour സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വരണ്ട്. ഏതായാലും ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ. കുറെ ആൾക്കാരെ ഹായ് കൈവന്തിക്കലും അവരെ താങ്ക്സ് ഒക്കെ കേട്ടു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അവരൊന്ന് കാണാനും
ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഞാൻ MES എന്ന് കേൾക്കുമ്പം MES-ഉമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണല്ലോ ഞാൻ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് MES മമ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫുട്ബോൾ ടീമിലെ ഫറൂഖ് കോളേജിനൊക്കെ മലർത്തിയെടുക്കുന്ന ടീമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ മമ്പാട് MES കോളേജ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഫൈനൽ ഇയർ ആയപ്പോൾ ആ വർഷം ഞങ്ങളെ ഫറൂഖ് കോളേജാണ് മമ്പാട് കോളേജിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടാ. അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി കൂടിയുണ്ട്. ഈ സോണിലും ഒക്കെ സി സോണും ഇന്റർ സോണിലൊക്കെ പരസ്പരം ഫൈനൽ ടീമായിട്ട് വരുന്ന ടീമുകളാണ് ഈ ഫറൂഖ് കോളേജിന്റെ ഫുട്ബോൾ ടീമും മമ്പാട് കോളേജ്. ഏതായാലും അതൊക്കെ പോട്ടെ. അപ്പം സാറ് സാറന്നെയാണല്ലോ ചോദിച്ചത് അല്ലേ? അതെ അതെ, ഞാൻ ആരാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ശബ്ദം മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. ആണ് ചോദിച്ചത്. എനിക്കിങ്ങനെ കോള് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫുള്ള്. ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ കൂടിയാണ്ട് എനിക്ക് സിസ്റ്റത്തില് ഈ വെബിനാറിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോറി, ഞാനൊരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സൗകര്യത്തിലാണ് ഇപ്പം അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. ഏതായാലും പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് സുൽഫി സാറിനാണോ ചോദിച്ചത് അല്ലേ സാറേ? ഞാനാ ചോദിച്ചത്. അതെ, സാറാ? അല്ല, സുൽഫി വെരി സാറാണ്. ഗുഡ്, വെരി. ആ സുൽഫി സാറേ, ഞാൻ സാറ് ചോദിച്ച ചോദ്യം വെരി വെരി റിലവന്റ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മക്കളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ ചോദ്യം വെരി 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 റിലവന്റ് ആണ്. ധാരാളം ആളുകള് ബിസിനസ് വളരെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടും മൂക്ക് കുത്തി താഴെ വീണ സാഹചര്യം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. എന്റെ ഫാമിലിയിലുണ്ട്, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാനും കുറച്ച് ബിസിനസ് നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ ചില ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പരാജയപ്പെടൂല എന്ന് ഉറപ്പ് വരാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിസിനസ്സും ഇല്ല. പക്ഷേ ബിസിനസ് പരാജയപ്പെടാൻ കുറച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് മേഖലയാണ്. ഒരു ട്രാവൽസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള്, അയാളെ അൺഫിക്സ്ഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഒക്കെ ഒരു ലെവലിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രാവൽ ഏജന്റിന് എത്ര നാൾ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും? ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ 8 മാസം കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് 7 മാസം കഴിഞ്ഞു. ഒരു മാസം 5 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകവും ഇല്ലാതെ 8 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ 40 ലക്ഷം രൂപ അയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. ഒരാള് ഇപ്പൊ ഒരു ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് വന്നാൽ മതി ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തല കീഴായി മറിയാൻ. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് മേഖലയിലൂടെ നമുക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ വരാം. അത് നമുക്ക് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അല്ലാതെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഡെപ്റ്റ് കൂടിയാൽ, ഡെപ്റ്റ് റേഷ്യോ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റേഷ്യോയില് കടത്തിന്റെ അളവ് വളരെയധികം കൂടുക ബിസിനസ്സിൽ. ബാങ്കിൽ നിന്ന്, ലോണുകളിലൂടെ, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെ, പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെ കൂടുതൽ കടം വന്നാൽ ബിസിനസ് ബാലൻസ്ഡ് ബിസിനസ് അൺബാലൻസ്ഡ് ആവും. അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഡെത്ത്, സുഖമില്ലാതാവുക, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഓരോന്നും സംഭവിക്കുക, അതൊക്കെ ബാലൻസ് തെറ്റും. നമ്മളെടുത്ത ഡിസിഷൻസ്, ഒരു ഷോറൂം ഒരു ടൗണിൽ തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു ഡിസിഷൻ, അതില് തെറ്റായ തീരുമാനമാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ അതിലൂടെ ലോസ് വരാം. ഒന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അതിനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത്, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രോത്തും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് ആയിരിക്കണം. ഒരു ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമുള്ള ഫണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോഴും അതിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കണ്ടെത്തുമ്പോഴും നമ്മളെ റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എത്ര
കാലം ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഇൻകം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടാവണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒരു മേഖലയിൽ. പക്ഷെ ഈ പുതിയ കുട്ടികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരോട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ദ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ലീഡർമാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ മേഖലയിലെ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മള് ഒരു ലീഡറെ നമ്മളെ മേഖലയിൽ ഇതിനു മുമ്പ് നേടിയെടുത്ത വിജയം കൈവരിച്ച ആളുകളെ നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വലിയ ഷോറൂം, നമ്മൾ ടൗണിൽ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന സർവീസുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ബിസിനസ്. പല മേഖലയിലും നമ്മൾ അറിയാത്തതും അറിയുന്നതുമായിട്ടുള്ള പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള്, നിങ്ങളെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ബിസിനസ് ചെയ്ത് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും. പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം, ഞാൻ അറിയില്ല ആ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. അത് നമ്മളെ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട്, ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് എടുക്കണം. ആ കേസ് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, ഒരു 5-10 കുട്ടികളെ, അപ്പൊ പല ആളുകൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഫെയിലിയർ സ്റ്റോറീസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ഇൻഡയറക്ട്ലി അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ആ ബിസിനസ്സിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഒരു ടീം ആയിക്കൊണ്ട് അത് കേസ് സ്റ്റഡി ആക്കണം. പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളെ ടീം ഫ്രണ്ട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ടീം ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന് ഒരു ബിസിനസ് പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളെ ടീച്ചേഴ്സ് ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പോയാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിടരുത്. അവരെ ഗൈഡൻസും അവരെ കൺസൾട്ടേഷനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അവർക്കതൊരു ബാധ്യത ആവില്ല. അവരെ മക്കളെ, അവർ പഠിപ്പിച്ച മക്കളെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അധ്യാപകന്റെ ബാധ്യതയാണ്. ആരുടെയും ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ബാധ്യതയാണ്. അതൊക്കെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു ദി സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ആരും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ലേണിങ്ങിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. ആ പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രോത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. തേർഡ് ഇയർ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനും ഏർണിങ്സും ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യേണ്ട വർഷങ്ങളാണ് തേർഡ് ഇയർ ഓൺവേർഡ്സ്. ഓരോ ബിസിനസ്സിനും, ഞാനൊരു ജനറൽ ബിസിനസ് ട്രെൻഡ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഓരോ ബിസിനസ്സിനും വ്യത്യസ്തമായ കാലയളവുകളുണ്ട്. പ്രോഡക്റ്റ് സൈക്കിൾ തിയറി ഉള്ള പോലെ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ തിയറി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓരോ ബിസിനസ്സിനും വ്യത്യസ്തം ഉണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം, ബിസിനസ്സിലെ പുതിയ പുതിയ എമർജിങ് ബിസിനസ്സുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയ, നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ മേഖല, ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ പുതിയതായിട്ട് വന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കാറുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു എമർജിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെയുമായിട്ട് ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ID ഫ്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിലൂടെ മുസ്തഫന്റെ സുഹൃത്താണ്, എന്നെക്കാളും ഇളയ ആളാണ്. അദ്ദേഹമാണ് 50,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 1,500 കോടിയിലേക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് വളർത്തിയത്. ഇഡ്ലിയും വടയുമാണ് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇഡ്ലി മാവും വടയുടെ മാവും പാക്ക് ചെയ്ത് ID ഫ്രഷ് വിൽക്കുന്ന, അവരെ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോർസ് ആണ് ആനുവലി. അതിന് യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഈ കമ്പനിക്കുള്ള കമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ 1,500 CR ആണ്. അപ്പൊ അത് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കണേ. നമ്മള് സാറ് ചോദിച്ച കാര്യം കേസ് ടു കേസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ബിസിനസ്സിൽ പരാജയപ്പെടാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, അശ്രദ്ധ, അൺനെസസറി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഓവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്,
ഡെറ്റ്സ് കൂടുക, അഡ്വാൻസസ് കൂടുക, ലോൺസ്, അൺവാണ്ടഡ് ലോൺസ് എടുക്കുക, നമ്മളെ പാർട്ട്നേഴ്സിനായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ സുതാര്യമല്ലാതാവുക, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആവാതിരിക്കുക, എല്ലാം കൃത്യമായി പേപ്പറിൽ രേഖപ്പെടുത്തി മീറ്റിംഗ് കൂടി തീരുമാനിക്കുക, നമ്മളെ സ്റ്റാഫുമായിട്ടുള്ള റാപ്പോ നല്ല നിലയിലാവുക. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസ് എടുത്തിട്ട് പറയുമ്പോഴേ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സെഷൻ അപഗ്രഥിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് ഏതാണ് ആ ബിസിനസ് എന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഷംന ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്, ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനങ്ങളും നയങ്ങളും ഒക്കെ ബിസിനസ് ഫെയിലിയറിനെ ബാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് പോലെ ഇരിക്കും. നമ്മള് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഒബ്ലിഗേഷൻസ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത ബിസിനസ്സുകളായിരിക്കണമല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ടാക്സ് വെട്ടിക്കുക, ടാക്സ് അടക്കാതിരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടി ബിസിനസ്സിൽ ആരും പ്ലാൻ ചെയ്യരുത്. കൃത്യമായി ലോങ് ടേം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് 15 years, 20 years, 50 years എന്നൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്ന് ഇരുന്നൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പം ഒരിക്കലും നാളത്തേക്കോ മറ്റന്നാളേക്കോ ഉള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആവരുത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1 year അഹെഡ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. 5 years വരെ ഒരു 5 year പ്ലാൻ നമ്മളെ ബിസിനസ്സിന് ഉണ്ടാവണം. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്ലാൻ, 4th year-ഉം 5th year-ഉം നമ്മളെ പ്ലാനിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ, റിട്ടേൺ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണും. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരു നയം നമ്മൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഇതേ ഡേറ്റ്, ഇപ്പം നവംബർ 19 നമ്മൾ ഇന്നൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചാൽ നവംബർ 19, 2021 അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേഷന് വേണ്ട. അതിനിടയിൽ ഇന്ററിം ഇവാലുവേഷൻസ് വേണം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുക. ഗവൺമെന്റ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ ബിസിനസ്സിനും വ്യത്യസ്തമായ ഇമ്പാക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ആ ഇമ്പാക്ട്സിന്റെ രീതികൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പദ്ധതികൾ, ഇപ്പൊ ഇമ്പോർട്ട്സ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ചില സമയത്ത് ആന്റി ഡംപിങ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവും. ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് 50%, അതായത് 500 രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് 250 രൂപ ഇമ്പോർട്ട്സ് ഡ്യൂട്ടി, ആന്റി ഡംപിങ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും. പെട്ടെന്നായിരിക്കും വരിക. അതുവരെ വിചാരിച്ച ടാക്സ് തന്നെ 12% കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന സമയത്ത് 28% ആക്കി ഗവൺമെന്റ് മാറ്റിയിരുന്ന ഒരു കാലത്ത്. പല കാര്യങ്ങളിലും പല മേഖലയിലും വ്യത്യസ്തമായ ടാക്സ് നിയമങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് ആ മെസ്സേജ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് പോയി എടുക്കാൻ. ഇപ്പൊ അയച്ച ആളറിയുന്നു, ഞാൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്ന സമയം. അഗൈൻ ക്യാൻ യു റിപ്പീറ്റ്? ഞാൻ വായിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ തന്നെ അത് അപ്രത്യക്ഷമായി. സാറ് ബിസിനസ്സിലോട്ട് വന്ന സമയത്ത് എന്ന് മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒന്നുകൂടി എഴുതോ? ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പോയി നോക്കാം. സാറ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്ന സമയം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു എന്നാണ് മോള് ചോദിച്ചത്. ഞാന് 1997 ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് നേരിട്ട്. അതിനു മുമ്പും ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 25 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് 2 വർഷം ഞാൻ ഫാദറിന് MBA പഠിക്കുമ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടും എൻ്റെ ബ്രദറിന്റെ കൂടെ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. നമ്മള് ഒരു ലേണിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നേരിട്ട്, അല്ലാതെ നമ്മളൊരു തിയറി ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ പോയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒന്നുകിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ആയിട്ട് കൂടെ, ലീഡറെ കൂടെ ആ ബിസിനസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കണം.
അപ്പൊ ഞാൻ 1997 MBA കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഉപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു, യു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ബിസിനസ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പൈസ ഒന്നും ഇല്ല, ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് തന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പൈസ എടുത്ത് തന്നെ, നിങ്ങളോട് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും പറയാം, 4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നൊരു സന്തോഷത്തോടെ 1000 രൂപ കീശയിലിട്ടത്. അതുവരെ അവിടെ തന്നെ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മൾ നേരിട്ടു. പ്രതിസന്ധികളുടെ കൂമ്പാരമായിരുന്നു. എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവരുതെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കലില്ല. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കല് ഇന്നൊരു 100 പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ ആയി മാറണേ, 500 എന്നുള്ളത് 100 കിട്ടിയാല്, കുറഞ്ഞു കിട്ടിയാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു. തീരെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത്, ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവരുത്, ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാൻ കഴിയും. അതൊക്കെ നമ്മളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആക്കി മാറ്റണം. സാറിന്റെ ലൈഫിൽ സാർ ഫേസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്തായിരുന്നു? ഷംന ഷൗക്കത്ത്. എന്റെ ജീവിതത്തില് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഞാൻ നേരിട്ട ഒരാളാണ്. പൈസ ഇല്ലാത്തത് തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ച പ്രയാസം. ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പം ഇനി എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കല്ലേ, ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് MBA എടുത്തത് കാരണം ബിസിനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഞാനത് നോക്കട്ടെ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നോക്കിയതിന് ശേഷം പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കട്ടെ, അതൊക്കെ മറക്കണം. ഒന്നിച്ച് വന്നപ്പോഴേ നിങ്ങളെ മാതിരിയുള്ള ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ആളല്ല ഞാൻ. സാറിന്റെ ലൈഫിൽ സാർ ഫേസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്തായിരുന്നു? ഒരു ബിസിനസ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പിന്നീട് സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത്? MBA എടുത്തത് കാരണം സാറിന് ബിസിനസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു? ഷാദിയ പൂളമണ്ണിൽ റിൻഷിദാണ് ഒരു ബിസിനസ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പിന്നീട് സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചത്. സാറിന്റെ ലൈഫിൽ സാറാ അത് ചോദിച്ചത് ഷംന ഷൗക്കത്ത്. വെരി ഗുഡ്. ആൾക്കാർ ഉഷാറാണ് നിങ്ങളൊക്കെ. ഒരു സെക്കൻഡ്, നിങ്ങളെ സമ്മതത്തോടെ ഒരു ഫോൺ കണ്ട. ജലീല, ഞാൻ ഒരു മീറ്റിംഗ് വെബിനാറിലാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആദ്യം ഞാൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫണ്ടില്ലാത്തതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം. പിന്നെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് നമുക്ക് അനുഭവമില്ല, അറിവില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ പേരൻസ് ചെയ്ത ബിസിനസ് അല്ല ചെയ്ത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മേഖല കണ്ടെത്തി നല്ല പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തത്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന വലിയൊരു ഘടകമാണ്. വിശ്വാസികളാണുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ. എന്തായാലും ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഒരു ആത്മീയമായ ഒരു ചിന്താഗതി ബിസിനസിന്റെ വിജയത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആത്മീയ ചൂഷണം അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവാൻ, നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു ഫില്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഫെലിക്സ് എന്നോ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാള് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. അദ്ദേഹം പൈസ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ മൂകമായി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളെടുത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ ആളെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഫിലിപ്പ് അങ്ങനെ എന്താണ്, ആ പേര് കിട്ടുന്നില്ല, നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ഇന്ന ആള്, അയാൾ കോടീശ്വരനായ ബിസിനസ്സുകാരനാണ്. നിനക്കെന്താ പ്രശ്നം? നിനക്ക് പൈസക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ? ശരി, ഒരു ചെക്ക് എഴുതിയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് എഴുതിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നു. ഇയാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത പൈസ ഇയാൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ പൈസ ആ ചെക്ക് ഒരു ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി അയാൾ എടുത്തു വെക്കണം. ആ ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ച പൈസ അതെന്തായാലും അടുത്ത വർഷം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ആള്
ആ പൈസ എടുത്ത് ആ ചെക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു. പക്ഷെ അയാൾ അത് ബിസിനസ്സിലൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. അതുള്ള ധൈര്യത്തിന് ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്തു. വരാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം. കാരണം അത് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് കടലിൽ കായം കലക്കിയ മാതിരി ഈ ബിസിനസ്സിൽ അത് ഇറക്കി തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് ആ കാരണം കൊണ്ട് അയാൾ ആ പൈസ എടുത്തില്ല. പക്ഷെ ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി അത് അവിടെ വെച്ചു. കൃത്യം 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചെക്കുമായി അയാൾ തിരിച്ച് അയാളെ ബിസിനസ്സൊക്കെ ഫ്ലറീഷ് ചെയ്ത് അയാൾ തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കിയപ്പം അയാള് ഒരു മാനസിക രോഗിയായിരുന്നു. മറ്റേ ആളെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാനസിക രോഗിയായിരുന്നു. ഒരു മാനസിക രോഗിയുടെ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് കിട്ടിയപ്പം അതിൽ നിന്ന് ധൈര്യം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ബിസിനസ് പിന്നെ ചെയ്ത ആളുകളുടെ കഥ. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥന, ഒരു പ്രതീക്ഷ, ഒരു ഹോപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. എല്ലാം നമ്മളെ അടുത്തുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കഴിവിട്ടവൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് മുന്നേറാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട്, ദൈവത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് വേണം, നാട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം, ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം, പാരന്റ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് വേണം. ആ സപ്പോർട്ടൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ആവാം. അല്ലാതെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ സപ്പോർട്ട് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു മെന്റൽ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനും ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള കുതിപ്പിന് അതിന് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ടായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ കിട്ടേണ്ടത്. അതാവശ്യമാണ്. അതുപോലെ MBA എടുത്തത് കാരണം സാറിന് ബിസിനസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മള് MBAയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ MBA ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഞാനൊരു സോഷ്യോളജി വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ഡിഗ്രിക്ക്. പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു. അക്കൗണ്ട്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ല. അക്കൗണ്ട്സ്, ബേസിക് അക്കൗണ്ട്സ് അറിയുക എന്നുള്ളത് ബിസിനസിന്റെ ഗ്രോത്തിന് വളരെ പ്രധാനം. നിങ്ങൾ BCom BBA ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം. കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് പഠിക്കണം, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ട്സ് പഠിക്കണം, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എഴുതുന്നത് പഠിക്കണം. നമ്മൾ കണക്ക് നമുക്ക് അറിയണം. ആ കണക്ക് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ നോ ഹൗ ആവശ്യമാണ്. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ, ടാലി, ERP ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ പഠിക്കണം. നമുക്ക് കണക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അത് ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് നമ്മളെ ബിസിനസ്സിന് ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ്. പിന്നെ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഓണർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വരും. വലിയ സംരംഭം ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി ടേർഷ്യറി ലെവലിലേക്കൊക്കെ ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്താൽ എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വലായി നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അസംഷൻ, ഒരു ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. നമ്മളൊരു പ്ലാനിങ് കൂടി ഏകദേശ കണക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഇന്ന് ഇത്ര ആയിരിക്കും ബിസിനസ്, ഇത്ര ആയിരിക്കും നമ്മളെ ഒരു ലാഭം, ഇത്ര ചെലവ് വരാൻ, ഇതൊക്കെ ഒരു ഏകദേശം നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കാര്യമായ ഒരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഏകദേശ ഐഡിയ അതിന് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കണക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മുടെ ഈ ടെക്നിക്കൽ നോ ഹൗവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ MBA പഠിച്ചപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള പ്രൊഫഷൻ, പിന്നെ ഒരുപാട് ഈ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിച്ച ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഞാൻ പഠിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ലോ നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവം കിട്ടി. അങ്ങനെ തിയററ്റിക്കലി അതൊക്കെ ഉപകാരപ്പെട്ടു. പിന്നെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഞാൻ MBA പഠിച്ചത്. അപ്പം ഒരുപാട് കമ്പനികളും കാര്യങ്ങളും ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റി, സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പൊ അത് വലിയതായി. അതേപോലെ തന്നെ ആ മെസ്സേജ് ഫുള്ള് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ തിയറി അല്ല ബിസിനസ് എന്ന് കൂടി ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം. പലപ്പോഴും ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് പല മേഖലയിലും നമുക്ക് ഇറങ്ങാം, നമുക്ക് പല നേട്ടങ്ങളും കിട്ടും പഠിത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള. എങ്കിലും തിയറി മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ്, നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. പിന്നെ ഒരു ഇൻബോൺ ടാലന്റ് വേണം, ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി വേണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കണം. ജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ബിസിനസ് ഉള്ളൂ, സർവീസ് ഉള്ളൂ, ഗുഡ്സ് ഉള്ളൂ, ഐഡിയ ഉള്ളൂ. നമ്മള് ഒരു റിസപ്ഷൻ ഉള്ള, റിസീവിങ് മോഡുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നമ്മൾ കാണും. റോങ് ആയിട്ടുള്ള റിസപ്ഷൻ അല്ല, നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസപ്ഷൻ അല്ല. പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. വെരി പോസിറ്റീവ്,
ഇന്നതൊക്കെ ആ കുട്ടീനോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, ഇന്നതേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ. അതിർവരമ്പുകളും ലിമിറ്റും ലിമിറ്റേഷൻസും ഒക്കെ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏതൊക്കെ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അന്യ പുരുഷന് പറ്റും, ഒരു അന്യ സ്ത്രീക്ക് പറ്റും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വദനനായിക്കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയാൽ വിജയം സുനിശ്ചിതം. പിന്നെ അവസാനം എഴുതിയതൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എന്താ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വോയിസ് ആയിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്താലേ പറ്റൂല? മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാട്ടോ. മൈക്ക് അൻവർ സാറ് മൈക്ക് എനേബിൾ ആണ്, കുട്ടികൾക്ക് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്ന് സാർ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു. എന്താണ് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എത്രത്തോളം ബിസിനസിനെ ബാധിക്കുന്നു? ഒരു സംശയം വേണ്ട, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. എല്ലാവരും ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള നിങ്ങൾ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമായി മാറണം സംസാരിക്കുന്നിടത്ത്. ചില ആളുകൾ ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, അന്തർമുഖരായിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഐഡിയ, നമ്മളൊരു സെയിൽസിലാണെങ്കിലും ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു HR മേഖലയിലാണെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലയിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ ആണ്, മനുഷ്യരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാനുള്ളത്, സംസാരിക്കാനാണ്. ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള മേഖല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ചൈനയിലുണ്ട്, അമേരിക്കക്കൊക്കെ കുറവ് വരുന്ന ഇവിടെയാണ്. അമേരിക്കയിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ളതിനേക്കാൾ എത്രയോ ജനസംഖ്യ കുറവാണ്. അപ്പം ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളെ സ്കില്ല് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എനിക്ക് നിങ്ങളുമായി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നത് എൻ്റെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടമാണ്. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിൽ അബദ്ധം വരില്ല, എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിക്കില്ല എന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് വായിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്തെങ്കിലും പൊട്ടത്തരം ഇവിടെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ അത് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഐ ഗെയിൻഡ് ഫ്രം മൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഏത് ചോദ്യം ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ 100% തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലണ്ടർ മറുപടി എനിക്ക് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മളെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി, no doubt, is a wonderful opportunity for everyone. You should gain that. Each and every one of you should. I say again and again, should. ഞാൻ അത് അടിവരയിട്ട് പറയാണ്. You should have that capacity to interact with any people anywhere in the world. If you know, the opportunity to do business with Chinese people is very, very high. Even I do business with Chinese people. They don't know English, but there are translators who can speak English to Chinese to them, but there will be a mediator. അതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല്, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ വ്യക്തത, നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള സമയം, ഇതൊക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കൊച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചാലേ നല്ല ബിസിനസ്സുകാരനാവൂ എന്ന് അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല. എങ്കിലും നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുകാരന് ഇംഗ്ലീഷും കൂടി പഠിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലേ? ഈ പഠിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ കോളേജിലല്ലേ പഠിക്കുന്നത്, ഡിഗ്രിക്കല്ലേ പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എത്ര എക്സാം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതാനുണ്ട്. അപ്പൊ യു ഓൾറെഡി ഹാവ് ദാറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. അതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. നിങ്ങളെ സാറുമാരായിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇന്ന് നന്നായിട്ട് എന്നെ വെൽക്കം ചെയ്തല്ലോ. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കുട്ടി നന്നായി ഇംഗ്ലീഷിലാണല്ലോ സംസാരിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും പറ്റണം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാവുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്യാതറിങ്ങിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വേണം. അത് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരാളും ജനിച്ചപ്പോൾ നന്നായി പാട്ട് പാടാൻ പറ്റിയ ജന്മനാ കഴിവുള്ള ഒരാൾക്ക് ആരെ മുമ്പിലും പാട്ട് പാടാം. നന്നായി പ്രസംഗിക്കാൻ അയാൾക്ക് പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല,
അതിനൊരു തന്റെ ഇടം വേറെ വരാനുണ്ട്. ഒരു 10,000 ആളുള്ള ഒരു സദസ്സിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, മുട്ടുവിറക്കും. അവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പഠിക്കണം. അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വന്നത് തന്നെയാണ് അതും. ഇനി ഒരു മെസ്സേജും കൂടി അയച്ചിട്ടുണ്ടായി, നോക്കട്ടെ. എല്ലാരും കൂടെ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്താൽ ക്ലാഷ് ആവുമെന്ന് കരുതിയതാണ് സാർ. അല്ല, വോയിസ് എല്ലാം ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കൈ വെക്കാലോ, അയാൾക്ക് മാത്രം സംസാരിക്കാലോ. അൻവർ സാറേ, ഹലോ. സാറേ, ഹലോ. യെസ്, ചോദ്യങ്ങളില്ലേ സാർ? നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ സാറേ? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചോളൂ. വെരി ഗുഡ്. എന്തായാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചനുജന്മാരോടും അനുജത്തിമാരോടും സംവദിക്കാനും നിങ്ങളെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ മുഴുവൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, എങ്കിലും അറിയുന്ന പോലെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. താങ്ക് യു. Okay, so formal vote of thanks. Thank you, sir. Thank you so much. Now I invite Mubina to deliver the vote of thanks. Good evening to all, respected teachers, guests, and my dear friends. I am here to deliver vote of thanks for this function. I extended my sincere thanks to our honorable guest, Mr. Anwar Sadat Sir, the Managing Director of Kaliyat Group of Concerns, who shared valuable information about challenges of startups during COVID-19 that are very useful to newcomers to entrepreneur field. I would like to express our sincere thanks to our staff secretary Askar sir and our staff coordinator Sulfi sir and students and my dear friends. And thank you. Thank you, sir. Anwar sir, thank you. Thank you.